Okay, so Anya is turning on the recording and we can start. Okay. Does Anya want to start and then? Аня, ти почнеш, так? Так, все, ми вже розпочинаємо запис, можемо стартувати. Сьогодні наша нова зустріч і дуже важлива тема, запитання, яке ми отримали від психотерапевтки, практикуючи, відносно того, як зберегти себе не просто одній людині, а як відновити ресурсність родинним парам, сімейним парам, як стати ще міцнішими, як бути загуртованими в цей дуже важкий час. Я думаю, пані Олеся зможе більше розширити те, що я сказала. So welcome everyone. We're starting today's session on this very important topic that we announced back on Friday. And today we will be talking not only about how to preserve oneself, but how to preserve two people in a couple, how to maintain their resources, how to maintain their resiliency as a unit of two people. And today we have Olesya present here who asked the question and who might elaborate on it a little bit if needed or as we proceed. Thank you, Natalia, Anya. Today, Elaine Milikaris couldn't be here, and so myself, Nancy Sokolow, and Ron Fish will be leading the meeting, and we welcome everybody who is able to be on the call and or listen to us later. Ненсі вітає всіх, хто нас слухає зараз або приєднається до перегляду через YouTube, або дивитиметься в записі. Сьогодні Елейн не може бути з нами, і сесію проведуть Ненсі Соколов і Рон Фіш. And as we do every call, I was thinking this morning in particular, I don't know why this particular, but it would be nice if we could all sit in a moment of appreciation, and whether that looks like gratitude, or that looks like resourcing, or that looks like singing a song in our head. I would like us just for a moment to come together and be present in our bodies and our minds. Ненсі пропонує розпочати сесію з традиційної практики стишення, поціновування. Це може бути хвилинка вдячності, це може бути хвилинка ресурсності. Хто хоче, можете проспівати собі пісню якусь у голові, подумки. В будь-якому разі всі ці практики покликані заземлити нас тут і зараз, в теперішньому моменті, відчути себе в своєму тілі і разом зійтися в цьому просторі стійкості. So if we can just take that moment right now, and while you're doing that, noticing what's happening on the inside, if anything. Тож почнемо цю хвилинку просто зараз, і коли виконуватимете обрану вами практику, зверніть увагу на те, що відбуватиметься у вашому тілі. And when you're ready, if you want to come back to the room. Якщо готові, повертайтеся у наш простір. So, Natalia, before I get started in talking about an answer to the question, I'm wondering if Olesya has something more she would like to say about the question. Перш ніж Ненсі почне давати відповідь на запитання, Олеся, можливо, ви хочете щось іще з цього приводу сказати на початку? Доброго вечора. Анна дуже вичерпно окреслила це питання. Хотілося б мені трішки сказати про потребу, про те, що трішки розширити, що наразі
пари і сім'ї, вони постійно обговорюють ті складні моменти, які відбуваються. І дуже би хотілося, щоб вони оволоділи і застосовували ці навички стійкості, які є тут, і тоді тим самим робили щовечора, щодня родину міцніше, тобто як ресурс. Olesa was saying that Anna actually posed this question really well. The only thing she wanted to add that the couples and families that come to her for therapy, they do talk about the issues they're having or about problems they're going through. But what Olesa wishes them for is that she says she wishes they could use the skills more actively together, maybe on a daily basis, so that they make their families, their units, their couples even stronger. Okay, so before I start, I forgot to introduce our team. And so I'd like to introduce our team. We have from California, I have myself and Deanne and Irina are all here from California. From Japan, we have Tamami. We also have Ron, he's from New York in the United States. And we have Virginia, is it Virginia? Yakta is here from Virginia. We have Stephanie here from California as well. And we have Tanaz from India. Ненсі каже, що перш ніж ми перейдемо до відповідей, вона забула представити команду. У нас сьогодні дуже розмаїта і міжнародна команда зібралася. Ненсі, Рон, Діен, Стефані, Ірина в Каліфорнії. З Каліфорнії вийшли до нас на зв'язок. Ні, Рон з Нью-Йорка. Рон із Нью-Йорка, Єкта з Вірджинії, це теж в Америці. Кого я забула? Так, Танас із Індії і Тамамі з Японії. Thank you. So in terms of couples, we talk about the resilience zone for each of us as an individual. And I like to think of the resilience zone of the place where we are our best selves and that we are able to manage the stressors of daily life. Not that they don't affect us, but we are able to manage them in the most effective way possible. Отже, перш ніж ми перейдемо до розмови про пари, Ненсі нагадує про те, що таке зона стійкості, як ми про неї говорили. Ми говорили багато про зону стійкості для кожної з нас як окремих особистостей. Це те місце, в якому ми проявляємо себе з найкращого боку і в якому ми стикаємося з щоденним стресом і викликами щоденними в якомога ефективніший спосіб. Тобто вони не перестають ставатися, але ми даємо собі з ними раду якомога ефективніше. So if we are able to manage our lives in a way, and our stressors in a way that is most effective or most balanced, you can also think about the resilience zone as the relational zone. І якщо ми хочемо давати собі раду якомога краще зі щоденними викликами з цієї зони стійкості, то зону стійкості можна також сприймати не тільки як індивідуальну зону, а як і зону, в якій перебувають наші стосунки. Because when we are in the relational zone / resilience zone, we are able to hear someone more clearly. We're able to speak our thoughts, our feelings, and needs in a more grounded and presently focused. Якщо ми перебуваємо, точніше, зі своїми стосунками, перебуваємо у зоні стійкості, то це дає нам можливість краще чути партнера або партнерку і краще, більш заземлено, більш посутньо і присутньо висловлювати свої якісь потреби і переживання. So we know when we're in the resilience zone, we're not a flat line. There are ups and downs throughout the resilience zone. That if both people in the couple
are able to relate to each other from a more resilient place or relational place, they can truly address their concerns and needs in a way that can be received. І Ненсі нагадує, що стійкість – це не є якась рівна лінія. В межах своєї зони стійкості ми рухаємося по синусоїді, але якщо обоє людей, які перебувають у парі, здатні чути одне одного і будувати взаємини одні з одними зі своїх зон стійкості, то це допоможе їм і краще озвучувати свої потреби, і щоб вони їх краще сприйматимуть. So I support Alessa when she says she wished that the people would be practicing the skills on a daily basis, right? She's right. She's right. And so then how can she help them when she's working with them for them both to get back into the relational zone? And maybe her teaching them a little bit about the skills, which I'm assuming she's doing, but I don't know, could be helpful for her with them. Так, і Ненсі каже, що цілком згодна з Олесею про те, що було б добре, щоб пари, які приходять до вас в терапію, та й загалом, мабуть, всі пари практикували навички стійкості спільно і щодня. Це було б прекрасно. І, напевне, їм треба з цим допомогти. І Ненсі каже, що не знає, чи робите ви це вже, Олеся, чи ні, але, можливо, варто допомагати парам, навчаючи їх цих навичок, щоб вони могли ними скористатися, і це піде їм всім на користь. And the one other thing that I would add to that is if people are not in their resilient zone, they're looking to either retract from the conversation or to explode it or heighten it. І ще така річ, яку варто собі нагадати, коли люди не перебувають у зоні стійкості, коли спілкуються одне з одним, то може бути таке, що вони або уникатимуть взагалі комунікації або розмови, або намагатимуться так максимально загострити цю бесіду. And that's understandable when we're in distress, that becomes our form of trying to communicate. І коли ми в стресі, то цілком зрозуміло, що такий спосіб комунікації стає нашим способом спілкування. So what I do when I see couples is the first thing I do is we do a resourcing exercise before we start any conversation about anything. Ненсі також як терапевтка працює з парами, і вона каже, що перш ніж почати будь-яку сесію з парою, вони обов'язково проводять практику ресурсності, перш ніж завести розмову на будь-яку тему. And then each person in the partnership can recognize the possibility of change within themselves, no matter how small, or change in the other person from when they first, started to sit down or talk about what was going on. І кожен у парі потім визнає можливість зміни, по-перше, в собі, що я можу змінитися, а також у своєму партнері чи партнерці, про те, що відколи вони починають працювати, можлива певна зміна і в тій, і в іншій людині. So I'm going to shut up right now. I'm going to stop and see if Alessa has any other questions. And if not, maybe part of the team, everybody else in the team can participate. Так, Ненсі каже, що на цьому вона зупиниться. Олеся, якщо у вас на даному етапі є запитання, то будь ласка, і тоді кожен і кожна з команди матиме також змогу висловитися. Okay. I guess Alessa has no question. I have a few things to add. Hello, everyone. Hi, Ron. The first idea we want to talk about is that sometimes the resilient zone is narrow and sometimes it's wide. And in the circumstances that Ukrainian people are in, I would think that it would tend to be very narrow.
Так, Рон вітає всіх на сьогоднішньому дзвінку і каже, що для початку хочу нагадати, що зона стійкості може бути як дуже вузькою, так і дуже широкою, але враховуючи обставини, в яких ми живемо зараз в Україні, та й поза її межами, але для українців і українок зараз ситуація така, що, як правило, ця зона швидше вузька, ніж широка. And when the resilient zone is narrow, it doesn't take much to send us into to want to fight or to withdraw. Коли зона оця стійкості для стосунків отака вузька, то для того, щоб вилетіти з неї і або замкнутися від неї повністю, або захотіти стимулювати якусь суперечку, багато не потрібно. So rule number one for couples, for us all, is to try to do something to widen that zone before we have important conversations. Тому правило номер 1 і для пари, і для нас усіх загалом, це перш ніж починати будь-яку важливу розмову, спробувати цю зону розширити. There's another important issue that Alessa raised. Є ще одне важливе питання, яке підняла Олеся. In my work with police officers and military veterans, I've seen one enduring concern from many of them. Арон каже, що працює з поліцейськими і з військовими ветеранами, і часто від них чує одну таку, одну проблему, яку вони йому всі озвучують. I've worked with police officers who have had wonderful careers in the police, but never recovered from their shame at not being in active battle situations when they were in the military. Рон спілкувався з багатьма поліцейськими офіцерами, які зробили хорошу кар'єру в роботі поліцейським, але не брали участі в активних бойових діях, коли були залучені до війська, коли були військовими. There are so many stories of people who couldn't fight in America's wars, World War II, and so on, who lived their lives in shame because they couldn't be soldiers at the front line of battle. Є багато людей, каже Рон, які не могли воювати у Другій світовій війні чи в інших війнах, і вони все життя потім, попри цю свою успішну поліцейську кар'єру, жили з соромом того, що вони не брали участі в активних бойових діях. These men doubt their courage, they doubt their masculinity, and they wonder about who they are. Ці чоловіки, каже Рон, мають сумніви у своїй сміливості, мають сумніви у своїй маскулінності і загалом не можуть самі себе знайти, не розуміють, хто вони. And then, of course, their spouses would have their own questions, and this is where it's really important to be able to have conversations. І в їхніх дружин, чи партнерок, чи партнерів теж, очевидно, виникають якісь свої запитання з цього приводу. І це одна з таких важливих точок, де потрібно мати такі важливі розмови. Somebody once said the best characteristic of a great leader is to be able to see reality accurately. Хтось колись сказав, що найкраща характеристика хорошого лідера – це можливість чи здатність точно бачити реальність. The fact is that wars are not only won on the front lines of the battlefield. І правда в тому, що війни ведуться не тільки на передових.
wars are won by having good supply chains, getting food and water to people. Maybe just stop there. Мгм. І я трохи неточно переклала. Арон казав, що війни не виграються тільки на передових. Війни виграються також, коли є хороші і вчасні поставки та будь-чого, їжі, води, припасів, людей. So I think what's important is for people to recognize the reality of their situation, and then to have good conversations with their partners about how best to help. І тому Рон вважає, що дуже важливо, щоб люди визнали ту реальність, у якій вони перебувають, справжню реальність своєї ситуації, і чесно поговорили про це зі своїми партнерами і партнерками. And I see Alessa nodding. Could you ask her if there's something she wants to say? Okay. Рон каже: Олесю, бачу, що ви киваєте, можливо, ви хочете щось додати на цьому етапі. Власне, в мене підтверджується, ще з 2014 року, після тих подій приходили молоді люди з більшості з такими проблемами про маскулінність, але там трішки інший фокус, їх родина ховала, і потім ці хлопці почуття гідності шукали, тому і резонує ця тема. Yeah, Alessia says she can relate to what you are talking about because she's been working with young men with similar issues since 2014. It's when the war actually started in the east of Ukraine. But she says they had different issues because many of them, or some of them, were hidden by their families so that they would not be drafted to the military. And then these men could not, they were trying to find back their dignity and their masculinity, which is what you were talking about. Okay. And can you ask her then what they do, how they try, could she talk more about how they struggle to get back their masculinity? Олесю, Рон питає, чи можете ви розказати, як вони повертають собі назад цю свою маскулінність, чи що вони роблять для того, щоб повернути собі цю втрачену, як ви сказали, гідність? Вам треба включити мікрофон. Так. Зараз пригадаю ті випадки більш детально, бо трохи часу пройшло. She says she needs some time to think it over because it's been a while since 2014. But... В принципі, фокусовою точкою якраз була робота з соромом, почуттям провини і усвідомленням реалій можливості. І надалі, власне, потім якось один клієнт знайшов рішення для себе, що тепер він буде приймати рішення за своє життя, а не сім'я, і пішов в творчу професію, як він хотів, а не сім'я. Ось такі пригадуються. Дякую. So Alessia says they had been working, she had been working with them on their shame, with their guilt, and with their realities and possibilities, what they had and what they could. And she says one of her clients actually found this solution that he said that from now on he would be the one making decisions about his own life, not his family. And after that, he pursued a career in arts, something that his family would never want him to do, and he didn't because they didn't want him to do. But then he went into arts after working with Alessia on this issue. Yeah, I think someone doing what they're family wants because they want to be a good son or daughter is noble and pure, and then them determining what they want to do, what they need to do to create their own path is also noble and pure.
Рон каже, що коли людина намагається робити те, чого від неї очікує родина чи сім'я, ну, чи щоб бути там хорошим сином або донькою, то це благородно, насправді, і так чисто. Але коли людина робить те, чого вона потребує для себе, що вона для себе визначила, це не менш благородно, насправді. And I think when we talk about the resilience zone and getting to the place where our prefrontal cortex is online, it means being able to assess the realities of today and how we want to act today, which may be different from how we acted in 2014. Якщо говорити про зону стійкості, каже Рон, і ту зону, з якою наша префронтальна кора може функціонувати нормально, то тут потрібно також оцінити нашу реальність до сьогодні і станом на сьогодні, і, можливо, сьогодні нам доведеться робити якісь інші кроки чи приймати інші рішення, ніж це було в 2014. All right, I'll take a pause and see if other people want to come in. I just want to piggyback just quickly and then turn it over to Stephanie maybe or anybody else. In terms of what Ron was saying about the reality, being able to face the reality within the couple, it's important to recognize reality is related to being in the relational or resilient zone, like he said. And that there is a difference between reacting, which is, I'm going to do what I want, coming from stress, versus, I know what I need and know what I want when we're in the relational or resilient zone. So I just wanted to clarify that a little bit more. І Ненсі хотіла уточнити, і я спробую уточнити це так елегантно, як це зробила вона, про реальність для пари чи довкола пари. Тому що є різниця, каже Ненсі, коли людина, ну, особливо відносно там зони стійкості, того, як ми реагуємо на чинники стресу і на зовнішні якісь чинники. Є різниця між тим, щоб просто реагувати на те, що відбувається. Наприклад, от у мене стрес, і я роблю, що хочу. І тим, щоб визнати ту реальність, якою вона і зараз, от як пара в цій спільній якійсь зоні стійкості, і комунікувати з позиції я знаю, чого я потребую, і враховувати, якось взаємно враховувати ці позиції. The other thing I want to add is that there is more, excuse me, there's more to being a man than masculinity. And that every person needs to define for themselves the lives they wish to lead. Так, Рон повертає нас назад до теми маскулінності і каже, що бути чоловіком – це не тільки про маскулінність. Кожна людина має право визначати сама для себе, якою людиною вона хоче бути. Ірина? Добрий вечір. Я хочу, I would like to say a really short comment. What helps me as a therapist to explain some things to my clients is to give them this idea of reactive state and responsive state. And so I would like to translate and explain a little bit in Ukrainian. Я хотіла поділитися, це дуже короткі таке ідея, коли я роблю з клієнтами, я їм розповідаю про два прості такі речі, що наш емоційний стан може бути реактивним або, Наталія, how to say, responsive? Відвідним? Ні, респонс – це швидше відповідь, а reaction – це як реакція. Реакція. Можете пояснити між ними різницю тепер все одно. Так. Реакція і відповідь, так? Що реакція – це коли ми імпульсивні, це коли ми в нашій зоні збудженості, і це може проявлятися і в наших поведінці, а також в наших словах.
А коли ми в цьому стані відповіді, ми в нашій зоні стійкості, і ми тоді може більш говорити і розуміти іншу людину. Це якось сказати, що це трошки другими словами я пояснюю цей емоційний стан. І коли людина себе запитує, чи я зараз реагую, чи я зараз відповідаю. І тоді це може змінити динаміку між людьми, як вони говорять. І якщо людина розуміє, що вона зараз в цьому стані реакції, то тоді не треба продовжити цю бесіду. Треба або зробити щось, щоб повернутися в свою зону стійкості, або поставити цей діалог, цю бесіду на холд, на трошки, щоб вона стоялася, і повернутися пізніше. Тому що якщо одна людина, навіть одна в цьому стані реакції, то дуже часто нічого хорошого з цього не вийде. Дякую. Thank you, Irina, for elaborating. That's kind of what I was trying to say, but didn't want to take a lot of space, so thank you. Stephanie, did you want to, tell us a little bit about that experience you have with your husband? Sure. I had just a couple of thoughts. Before I share like an exercise that could be done, I did just want to briefly touch on the idea of modeling and mirror neurons. Так, Стефані зараз з нами поділиться якоюсь вправою, яку можна виконувати, але перед тим хочу ще коротко нагадати про поняття моделювання і дзеркальних нейронів. So a lot of times I think when we talk about this idea of modeling, it's more in relationship to children, like if you want your child to use good table manners, you use good table manners, or if you want them to speak respectfully, then you speak respectfully, and they learn to kind of copy off of you and mirror what you do. Так, те, що я переклала спочатку як моделювання, це насправді йдеться про те, щоб подавати власний приклад, і це поняття навчати прикладом, воно радше, ми його принаймні сприймаємо як в роботі з дітьми. Якщо ми хочемо, щоб дитина навчилася гарно поводитись за столом, ми гарно поводимося за столом. Хочемо навчити її поваги до інших, ставимося з повагою самі, і тут задіюються, власне, ці дзеркальні нейрони. But the idea of modeling and how it plays in it with mirror neurons, which I'll explain, it can be useful in any kind of relationship, but also in a couple. Але оцей принцип того, що можна навчати своїм прикладом і що в цьому працюють дзеркальні нейрони, він насправді корисний в будь-яких взаєминах, не тільки з дітьми, а й між партнерами у парі. So the idea of mirror neurons is that it's a part of your brain that learns even just by observation. So we talk about how when you practice the skills yourself, you form those neuron pathways in your brain so that they become easier. But the same types of pathways can be formed through mirror neurons when people are observing. So if someone sees you practicing a skill, they can learn just by watching you do it. Принцип роботи дзеркальних нейронів полягає в тому, що у нашому мозку є певна частина нейронних зв'язків, які навчаються шляхом спостерігання за іншими людьми. Ми говорили про те, що якщо ми будемо регулярно практикувати навички, то в нас в голові, в мозку з'являться нові ці нейронні шляхи, які закріплять у нас ці навички. Але точно так само навчитися цих навичок можна не тільки через власну практику, а й спостерігаючи за іншою людиною, як вона це робить. Тобто, якщо хтось буде бачити, як ви практикуєте якісь із навичок стійкості, то завдяки дзеркальним нейронам людина теж може їх засвоїти. So you were talking about wanting to have the couples practice the skills together, which can be a challenge because you have to get the buy-in of two people. You have to get two people to agree to practice together.
but with the mirror neurons, actually, if you only have the buy-in of the one and you have one member of the couple who is practicing the skills and the other is observing and seeing the difference when they go from being in a high zone to being in the resilient zone, then they can start to, like, those pathways in their brain start to fire and they start to learn those skills themselves, even if they never really agree to practice it. І ви говорили, Олеся, про те, що хотіли би, щоб пари разом практикували навички. І це дуже хороше бажання, але це заразом може бути досить складно, бо для цього потрібна згода двох людей, щоб вони разом погодилися, що от ми обоє сідаємо і вчимося, і практикуємо. Але завдяки тому, що у нас є оці дзеркальні нейрони, згода обох для цього не потрібно, тому що навіть якщо одна людина з пари навчиться цих навичок і буде їх практикувати, то друга людина, якщо бачитиме і спостерігатиме за цим, вона це теж засвоюватиме, тобто в неї теж з'являтимуться в мозку ці нейронні зв'язки. І більше того, якщо вона бачитиме результат, тобто бачитиме, що завдяки таким практикам її друга умовна половинка може переміститися з зони збудженості, наприклад, у зону стійкості. So with modeling, it doesn't, you can display the behaviors that you hope to see kind of with your partner too. So if you're having a conversation and you can keep your voice calm and level, and you can remain in your resilient zone, and you can track when you're starting to get into a place of discomfort, even throughout that conversation, they'll see it, and hopefully they will start to kind of mirror that same quality that you're bringing to the conversation. Тому, якщо хтось один із пари почне проявляти чи демонструвати ті якості, які він чи вона хотіли би бачити у своєму партнерові чи партнерці, то є надія, що завдяки діяльності чи функціонуванню цих дзеркальних нейронів партнер або партнерка засвоять частково те, чого в них хочуть бачити. Наприклад, якщо людина в розмові зберігатиме такий спокійний, стишений голос, спокійні інтонації, замість того, щоб переходити на крик. Можливо, інша людина також дотримуватиметься їх. Якщо людина в час її розмови там зчитуватиме, як вона себе почуває, і намагатиметься повернути себе в зону стійкості, можливо, партнер чи партнерка також спробуватимуть повторити чи засвоїти ці подібні практики. And then one other thought that I had was just an example of a resourcing exercise that's honestly, it's been helpful for me and could be helpful to practice in a couple. І на кінець Стефані каже, хочу поділитися прикладом практики ресурсності, яка допомогла їй і, можливо, допоможе і вашим парам. So when my husband and I got married, actually, we wrote our own vows and we put them in a wooden box and we locked the box and kind of threw away the key. And the idea is that if we ever are having trouble with our marriage, we will break into the box and rediscover the vows that we made on our wedding day. Стефані каже, що коли вони з чоловіком одружилися, в американській шлюбній церемонії є така частина, де подружня пара зачитують, обидвоє з партнерів зачитують одне одному якби такі шлюбні обіцянки. Вони їх пишуть завжди самі, тобто кожен обіцяють партнерові те, що вони готові пообіцяти. І Стефані каже, що вони свої ці шлюбні обіцянки замкнули в дерев'яну шкатулочку, а ключ викинули. І вирішили, що коли в них будуть проблеми у шлюбі, то вони зламають цю скриньку, щоб повернутися назад до тих обіцянок, які вони зробили одне одному в церемонії. But a version of this exercise could be done at any time. For instance, if you're having trouble with your partner, sometimes it can be really hard to see the positive things about them. It can be really easy to focus on all of the negative things. Але певну версію цієї практики, каже Стефані, можна робити і не обов'язково під час шлюбу. Якщо в пари є певні проблеми, то, звичайно ж, буває важко бачити в партнерові чи партнерці їхні позитивні сторони, тому що
на поверхню випливають такі якісь найгірші прояви поведінки. So it can be helpful in those moments to take some time and just write down the things that you like and appreciate about your partner, the reason you choose to be with them or the reason that you wanted to be with them in the first place, and just make a list of all of those positive things. В таких складних ситуаціях, каже Стефані, може бути помічним просто взяти паузу в спілкуванні і записати всі ті речі, які вам у партнерові чи партнерці подобаються, чому ви вибрали взагалі цю людину, чому ви вирішили бути з нею, от скласти собі такий список позитивних речей тієї людини. And that can be resourcing for you because it can remind you of a time when things were easier or happier, or you know, when things were different and you weren't fighting or arguing. І ця практика може бути ресурсною в першу чергу для того, хто пише, або тієї, хто пише, тому що це є нагадування нам про ті часи, коли в стосунках було легше, простіше, коли ми, можливо, були щасливішими і не так багато сварилися. And so then a way to take it another step would be if you felt comfortable actually sharing the list with your partner as well, so that they can be resourced by those same things. They can have those same memory capsules brought back to them and you can share that together. І якщо ситуація і стосунки дозволяють, і обстановка в стосунках дозволяє, то також можна наступним кроком поділитися цим списком зі своїм партнером чи партнеркою. Для них це теж може стати таким ресурсним наповненням, для них це теж може відкрити ті капсули спогадів, які відкрилися і для вас, поки ви писали цей список. Thank you. Bringing you into your relational zone. Так, і каже Ненсі, що ця практика навіть може допомогти обидвох повернути у цю зону стосунків. So I'm wondering if Alessia has any other thoughts or questions that have come up since we've been speaking, and or if anybody else on the team has something that they want to share. Так, Ненсі питає, чи, Олесю, у вас з'явилися якісь додаткові думки або коментарі, і в інших членів команди, можливо, також. Okay. Or I'd be interested in honest comments, questions, Yes. concerns at this point. Так, Рон каже, що Аніні коментарі нас теж будуть цікавити на цю тему. У мене скоріше запитання, якщо можна, але там від Танас. Так, Anna says she has a question, but we see Tanaz raising her hand. So. Nancy, you're muted. It blended beautifully into your background, Tanaz. I'm very sorry I didn't see it. Oh, okay. Don't worry about it at all. Thank you. Hi, everybody. Alessia, thank you so much for this incredibly important question. Танас вітається з усіма, і Олесю, дякую вам за це неймовірно важливе запитання. As I was listening and watching you take in the information, I was feeling very resourced with your nods and your smiles. А Танас каже, що стежила за вами, Олесю, поки ви слухали відповіді, і дуже її надихнули і ваші кивки головою, і ваші регулярні усмішки. And I thank you for your presence and your work in this world. Дякую вам за присутність і роботу в цьому світі. I was thinking about preparing for the relational zone. Так, Танас хоче сказати про підготовку до цієї зони стосунків. Sometimes there's individual work that we can do, as Stephanie alluded to earlier. Іноді є певні зусилля, які можна зробити кожному окремо, як, наприклад, те, про що говорила Стефані. At times like these, it's really helpful to be aware of our needs. Some people are introverted. Some people don't do well with a lot of sensory bombardment.
Але в такі часи, які ми переживаємо зараз, дуже важливо, щоб люди усвідомлювали потреби інших людей, потреби одне одного, бо, можливо, там партнер чи партнерка є інтровертами, можливо, вони тяжко переносять таке дуже багато як сенсорне бомбардування, тобто коли дуже багато на органи чуттів є впливу і подразників. So assessing what we need as we're resourcing and tracking can be very helpful. Sometimes we may need some quiet time before we can really bring ourselves into the resilient zone if it's been a very loud or a very difficult day. Тому перш ніж перейти чи спробувати перейти в зону стійкості, дуже важливо провести практику ресурсності і щитування, можливо, стишити себе перед тим, як починати якусь важливу розмову, тому що зараз такий нетихий час насправді, і є багато подразників і багато таких стресових чинників. And sometimes we may forget what we need, and it's really loving and wonderful when our partners remind us and give us space and gentle encouragement to look after ourselves. Крім того, в такий час може бути, що ми забуваємо про свої потреби. І тоді це дуже мило і зворушливо, коли партнер або партнерка нагадують нам про наші потреби і так делікатно заохочують нас до того, щоб ми і про себе потурбувалися. Something else that we discussed in relation to both the children and the elderly can also be helpful for couples, which is bringing in some consistency into a routine, especially at times like these, having things we can count on. Те, про що ми говорили, коли говорили про дітей і про турботу про літніх людей, теж може працювати в роботі з парами. Наприклад, кажете, у нас оця рутина і послідовність, тобто певний графік, певна регулярність якихось подій, щось, на що ми можемо розраховувати, теж може бути корисним для пар. It's important not to stick to a routine too rigidly because there's also a lot of uncertainty. So navigating with acceptance what is there and also trying to cultivate what we need for ourselves and finding the balance there is always, a good way to go. Але важливо не намагатися дотримуватися певної рутини занадто так супер чітко, тому що все одно ми живемо в дуже непевний час. Тобто тут потрібно знайти якийсь здоровий баланс між тим, щоб дати собі простір пошуку цих своїх потреб, для плекання власних потреб, але заразом дотримування якихось усталених практик. Leaning into rituals like poetry or song or games that we don't necessarily even need boards to play with. There's this game called Name, Place, Animal Thing that I play a lot when I'm in the car. And you just pick a letter and then you pick a name, place, animal, and thing with that letter. Може допомогти такі речі, як поезія, пісні або ігри, кажуть у нас, які вносять трошки якусь структурованість. Наприклад, не обов'язково навіть грати в ті ігри, які потребують настільні, які потребують якоїсь дошки чи обладнання. От вона каже, що часто грає в гру, коли на певну літеру треба назвати ім'я, місце, тварину і річ. So I invite couples to create bonding rituals together as much as possible and how it feels comfortable to them. І тому Танас рекомендує парам запроваджувати якісь такі спільні для них сімейні ритуали, які даватимуть їм ще сильніше це відчуття зв'язку між ними, але разом з тим не будуть такими занадто обтяжуючими в цей час. This is such a difficult time, and we do understand that, and we stand with you in support and strength. Танас каже, що розуміє, що зараз дуже складні часи, і висловлює свою підтримку, і підтримку свою висловлює нам усім. Дякую. Thank you.
Thank you, Tanaz. Anya. Дякую дуже. У мене питання ось якого плану. Чи може таке бути, якщо зони стійкості однієї і другої людини в парі не синхронізовані? Ну, наприклад, одна людина або більш травмована, або її нервова система менш стійка, і її зона стійкості досить вузенька. У іншої людини зона стійкості значно ширша, і для неї це там зона, коли їй окей. Наталю, зробити перерву? Так, дякую. So Anya is asking about, okay, she's describing a situation. Let's say if two people in the relationship have very different resilience zones that don't overlap, like one person being much more traumatized or much more nervous and having this very narrow zone, resilience zone, and the other one being much more resilient, having this very wide zone. Поступово зона стійкості людини нашої першої, вона буде розширятись, якщо вона, як казала нам Стефані, буде робити практики стійкості. Але зараз ситуація ось така. І що робити в тій ситуації, коли перша людина, наприклад, у неї все гаразд, а ця виходить в свою зону збудженості. І навпаки, у цієї все гаразд в нижній зоні, а ця уходить в зону пригніченості. Чи не варто домовитись в парі, наприклад, про якісь умовні сигнали? Що коли мене викидає, тобто людина може навіть не розуміти, ну все добре, чому ти нервуєшся? Що коли мене викидає, я відчуваю, що мене викинула в зону, там, наприклад, збудження, я відкриваю, я кладу там, ну, умовно, телефон кладу ось таким чином. І ти знаєш, що в цей час мене не варто взагалі чіпати, бо я дуже роздратована. Або, наприклад, коли я в зоні пригніченості, мені дуже потрібно, щоб на мене звернули увагу, я кладу телефон ось таким чином, і ти тоді розумієш, що в цей час мені потрібна твоя підтримка, а я потребую там або дотиків, або розмови, або ще чого. То якщо не синхронізований в певний проміжок часу зони стійкості однієї та другої людини, чи допоможе така стратегія домовитись і почути друг друга? Ну, можна я скажу, телефон весь час лежить якимсь боком. Ні, ну я не про телефон, я телефон умовно. Це завжди буде якась зона не туди. Окей, я не про телефон або щось, ну в мене просто був тільки телефон тут під рукою. So Anya is asking that, well, it might happen that while one of the partners is in their okay zone because that zone is really wide, the other might get kicked out into their high zone or their low zone, or vice versa, or whatever else. So she says, would it be a good idea to create the system of signs or alerts that when I do something, well, she was talking about placing a phone in a certain way on the table, but that might be something really different. When I give you that sign, I mean that I'm out of my resiliency zone and that I need a talk, I need a hug, I need a whatever. Let's say have two different signs for high zone and for low zone, because that would need two different treatments probably. And the other person who is in their okay zone can help that other partner with anything that might need. So the question is whether this system of signs might be helpful when we cannot actually use our words to describe what's going on with us, but we can sense that something's not okay. Well, I have a comment, but Irina, I keep seeing you shaking your head, so I wonder if you wanted to speak to that. Yes, exactly, because this is what I was talking about, being in responsive state and being in reactive space, right? And then we need to give each other sign. It's really good idea, Natalia. I'm speaking in English, I'm sorry. Right. Наталія, я хотіла сказати, що це якраз про те, що я говорила до цього, що одна людина також може бути в цій стані відповіді, а друга людина може бути в реактивному стані. І тоді от я своїм клієнтам кажу, що це може якесь бути кодове слово,
якщо, і це краще придумати це слово удвох, і це краще, коли це якийсь гумор якийсь задійствований в це слово. Це може, о, дивись, появився слон у хаті. І тоді друга людина знає, що це недобра ситуація продовжувати бесіду. І я хотіла сказати, ще щось хотіла сказати. Але ж я хотіла підтримати вашу ідею і сказати, що це дуже-дуже добра ідея. Може таке скоїтися, що людина, якщо вона одна в парі, може казати, о, слон в хаті або друге кодове слово, і ніколи не повертатися до цієї бесіди. Оце може бути така catch-22, така може бути западня. То треба договоритися, що інколи ми не можемо говорити, тому що ми в депресії, або ми дуже збуджені, так? Але ця людина, яка вийшла з діалогу, яка вийшла з бесіди, вона повинна повернутися сама, взяти на себе цю відповідальність і сказати, ми можемо через 2 часи або на слідуючий день поговорити. Бо це, щоб не привело до того, що людина буде завжди казати, о, я не можу, так? Тобто, я вважаю, що між партнерами повинна бути договір, що ми, якщо один з нас не може бути в цьому діалогі зараз, то ми виходимо з нього, але це моя відповідальність повернутися, якщо ця бесіда ще має бути, якщо вона ще важлива, бо іноді ситуація уходить і вже це не дуже потрібно, так? So am I to assume that you spoke to the idea that usually it's going to be the person who's in their zone that recognizes that the other person is out of their zone before the person who's out of their zone knows? Did you address that in there? I didn't address exactly this, but I was talking about responsibility. If the person don't want to participate in discussion, it's his or her responsibility later on to address it, because it could be the situation that person will always say, oh, I'm in my zone, I cannot do it. But your point is also very good, so I didn't address it. Okay, so I want to address that, just that that chances are the person who's in their zone is recognizing that their partner, friend, family member is out of their zone. And how they address that might be helpful when both of them are in their zone to figure out a plan, right? Because if the person who's in their zone goes, you're out of your zone, the person who's out of their zone is going to be like, no, I'm not. Don't tell me when I'm in my zone or not. And, and then a fight ensues, right? Так, Ненсі каже, що ще такий важливий момент, дуже часто, коли один із партнерів вилітає з зони стійкості, то це може помітити друга людина, та, яка залишається у своїй зоні стійкості. І це той момент, який теж треба партнерам проговорити між собою, коли вони обидвоє перебувають в зоні стійкості, проговорити план, як вони діятимуть, коли така ситуація ставатиметься. Тому що якщо цей план попередньо не проговорити, то може бути так, що один з партнерів вилітає, а другий каже, дивися, ти зараз там збуджена або пригнічена, і цей другий партнер може сказати, та ну, що ти на мене наговорюєш, нема такого зараз, я в порядку, зі мною все гаразд. So when they are both in their zone, they both can come up with different things that they might need, because if somebody's in their high zone, getting a hug may be very frightening for them, or just not feel good for them, because you're in my space. So it's really important that they have a number of things that could be helpful for them, that when they're out of the zone, their partner, friend, or family member and make suggestions. And then if none work, none work. І тому проговорити ці
цю низку різних реакцій чи рішень, як діяти, коли хтось із партнерів опиняється в зоні збудженості або пригніченості. Бо, наприклад, якщо хтось перебуває в зоні стійкості, в зоні збудженості, то обійми можуть бути не дуже хорошим рішенням, тому що людині взагалі нікого не хочеться в своєму приватному просторі. Так? Тобто мати низку якихось варіантів на випадок того, кого куди викидатиме з зони стійкості у майбутньому. Але, і каже Ненсі, що варто пам'ятати також про те, що іноді не спрацює жоден, і тоді, значить, не спрацьовує жоден з варіантів. So if none work, then I think what Irina was saying is that it's the person's responsibility then to take care of themselves and be able to get back into their zone their own way. І якщо не спрацьовує жоден варіант, тоді це відповідальність тієї людини, яка вилетіла з зони стійкості, як про це Ірина говорила, що тоді це їхня відповідальність спробувати підібрати собі той спосіб, яким вона знає, що може повернути себе у зону стійкості. Okay. Any other thoughts, comments? And can you ask Anya, does that address her question? Так, в кого є коментарі або думки, теж їх можна висловити. І, Аня, запитання до тебе, чи дало це відповідь на твоє запитання? Дякую, мені все зрозуміло. Yeah, she says all clear. Okay. Nancy, I was just Yeah. gonna add too, when you're having the conversation about like what your partner needs when they're out of their zone, of course you want to have that conversation when they're in their zone, because if you're asking them in a heated moment, you're arguing and you're asking them, what do you need? You're more likely to get negative or unhelpful things back. So you want to wait until you're both calm and you're both in your resilient zone so that you can receive that feedback. They can give it and you can take it in. Стефані також зауважує, що коли ми говоримо про потреби одне одного у парі, то теж це важливо робити, коли обидвоє перебувають у зоні стійкості, тому що коли хтось вилетів у зону збудженості, людину з тієї зони питають, чого ти зараз потребуєш, чи загалом чого потребуєш, то відповідь може бути така, яка взагалі нікуди не вписується в жодні рамки, або вона буде некорисною, наприклад, вона буде неінформативною. Тому про потреби одне одного треба теж поговорити, коли обидві сторони діалогу перебувають у їхній зоні стійкості. And then I was just going to add, in terms of Anya's suggestion about having like a code or a signal, I actually used to work in a group home for children, and a lot of them came from very traumatized backgrounds. And there was a girl in our home in particular that used a code word, and she had a very silly word that she would say when she would get very like agitated, that just kind of signaled to everyone in the house that they needed to back off a little bit. I'll let you translate and I'll finish. І, Аня, щодо твого зауваження чи запитання про систему ознаків на випадок, якщо когось виносить із зони стійкості, Стефані каже, що працювала в дитячому будинку, і там діти були теж з різним травматичним пережитим досвідом, і одна дівчинка мала якесь таке дуже дурацьке слово, кодове слово, яке вона вживала, коли вона заходила в такий перезбуджений стан, але це слово було як стоп-сигналом про те, щоб не підходити, дати їй трохи більше простору. But a lot of times we found that for her, sometimes just even saying the word flipped enough of a switch that then she was able to calm down relatively quickly. It was like that word was so silly that she couldn't help but smile when she said it, or it connected to some memory that would almost instantly calm her down. So even though she said it to get that space, a lot of times she didn't need it afterwards. І каже Стефані, що це слово було настільки дурнуватим, що коли дуже часто бувало так, що коли ця дівчинка його вживала,
то саме використання цього слова уже так трошки знижувало градус цієї перезбудженості, тому що, ну, по-перше, воно було смішним якимось дуже, і вона часто сама починала всміхатися, заспокоювалася через це, або ж воно було вже пов'язане для неї, напевно, з різними якимись спогадами, які теж допомагали трошечки знизити оцей градус пригніченості. Тобто сама активація режиму «не підходь», вона часто для цієї дитини вже знижувала градус цього «не підходь». So I imagine that for a couple that could be also resourcing if there's something that that you share together and it sparks a happy memory and that becomes part of that kind of shorthanded communication. It may be that just remembering that or triggering that memory for yourself could be enough that you're able to then be in a more resilient place to continue. І пари, можливо, також можуть використати цю практику, можуть свій ресурс на цьому навіть побудувати, тому що, вочевидь, в них є багато якихось спільних, приємних спогадів, і можна якось ці спогади навіть обіграти так, щоб мати таку коротку символьну якусь комунікацію між собою, так, щоб запускати якісь приємніші спогади в ситуаціях, коли не дуже складається добра комунікація, і таким чином попереджати якісь такі сильніші спалахи люті. Yakta. Thank you, Stephanie. I just wanted to share what a cousin of mine brought for me, and it's a bell that it's on the bell, it says, "I need a kiss." And, when you hit that bell, the other person has to come and give you a kiss. And I just found it very helpful because I know when I'm not in my resilient zone, it's really, really hard for me to say in words or share emotions. So just hitting that bell has been very helpful. And I have to say that there are times that I refuse to even hit that bell when I'm not in my resilient zone. Like there's a part of me that is like, no, I'm not going to even do that. And to also acknowledge that part that doesn't want to come to the resilient zone, wants to still kick and scream, and just be okay with that too. Thank you. Якта поділилася такою чудовою історією, вона каже, що її кузин подарував їй чи комусь ще такий дзвіночок, чи таку кнопочку з дзвіночком, на якій написано «Мене треба поцілувати». І щоразу, коли ситуація загострювалася десь там в тому середовищі, де перебував цей дзвіночок, то на нього можна було натиснути, і це означало, що людина, яка його натисла, потребує, щоб її зараз поцілували. І Якта каже, що це дуже такий практичний спосіб, тому що іноді, коли ми вилітаємо з зони стійкості, ми не можемо висловити словами, наприклад, що з нами не так, чи чого ми зараз потребуємо. Ми не можемо, бо не хочемо ділитися своїми емоціями. І оця кнопочка цього дзвінка, можливо, це максимум, на який ми спроможні, але це дуже чіткий сигнал, який зрозумілий багатьом сторонам. Крім того, вона каже, що буває так, що людина перебуває настільки глибоко поза зоною своєї стійкості, що вона навіть не хоче тиснути на цю кнопочку. І це теж нормально. Визнати, що в нас є така сторона чи такий аспект нашої особистості, який, коли вилітає з зони стійкості, йому нічого взагалі не хочеться, йому хочеться там, не знаю, умовно вбивати або розбивати голови, або ще щось. І це теж нормально, що ми в такий період можемо не хотіти йти спочатку на якусь таку комунікацію. Thank you. That was amazing, Yakta. That's amazing. I don't know if there's any other comments or questions, I know we're at our, the end of our session today. I don't know if Anya or Natalia, there's anything else that you want us to cover or that you want to say as we end. Так, каже Ненсі, що ми вже фактично закінчуємо. Якщо в нас з нашого боку є якісь, Олеся, Аня, запитання, коментарі, щось ще можливо дозапитати, то це можна зробити зараз. Олеся. Для мене дуже важливо сказати слова вдячності чудовій команді.
пані Наталі завдяки чому я можу розуміти і відбувається це все. І я подумала про те, що наскільки це може бути якоюсь творчою історією сімейною парою, наскільки це може бути важливо для комунікації, вибудувати ще раз свою якусь систему знаків для того, щоб бачити свій стан, для того, щоб розглядіти в партнері і пройти разом цей непростий шлях і набути нового досвіду. Дякую. So Alessia was just saying thank you and words of her gratitude to the entire team for sharing your wisdom and your strategies. And she says that doing all these that you suggested or suggesting this to couples, it might become another creative story for any couple, something that they communicate to each other on this new interesting level, this new system of signs and warnings that they can give to each other. And this is something that might really help them get through the difficult times. So thank you all. Thank you. Thank you for the question. And Natalia, as always, amazing, amazing. What you carry in your head and how you translate. Thank you so much for everything that you do for us as well. Thank you for being with us. Thank you so much. You're welcome. I'll see you on Friday. Elaine will be here on Wednesday. Okay. Just 1 second. I know that Natalia is too shy. She never translates when we say thank you to her. So No. Я хочу сказати, що Наталя у нас дуже соромлива, дуже shy. Соромлива? Сором'язлива, так. Сором'язлива. І вона ніколи не перекладає, коли ми її кажемо дякуємо. А ми дуже їй дякуємо, бо в неї в голові, Ненсі сказала, стільки інформації, і вона все перекладає дуже-дуже точно, гарно. І Наталя, you're amazing. Чим вона я не знаю, в мене навіть слів нема. Дуже дякуємо тобі. Дякую вам. Thank you all. Thank you. You're welcome. Наталю, і ми доєднуємось до цих слів вдячності, бо ти дійсно неймовірна. Дякуємо і дуже любимо тебе. Це любов взаємна. Дякую всім. Так, Ненсі сказала, що буде з нами вже аж в п'ятницю. В середу ми побачимося з командою із Elaine, тому всім бажаємо мирних днів і вечорів і побачимося у середу. Так, so see you all on Wednesday or Friday. You have nice and peaceful days and nights. Take care. You too. Дякуємо і до зустрічі. Bye-bye. Bye.